Greetings in the name of Jesus Christ our Lord. For our meditation, may I read to you from St. Paul's letter to Romans, chapter 15, verses 3 and 4. For Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproached you fell on me. For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures, we might have hope. The basis of Christ's example. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉದಾಹರಣೆಯ ಆಧಾರ ಅಥವಾ ತಳಹದಿ. The basis of Christ's example. Last week we observed the power of Christ's example. His example was not an ordinary one, not a common one, not a general one, but it was a concrete example. ಕಳೆದ ವಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉದಾಹರಣೆ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ಎಂಥದ್ದು? ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂಥ, ಪರಾಕ್ರಮವಾದಂಥ, ಬಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಸಾಧಾರಣವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. Secondly, let us look at Christ's example based on or one illustration from the Old Testament. Christ's example based on Old Testament illustration. 3rd verse. The reproaches of those who reproached you fell on me, as it is written in the Old Testament. This 15:3 is a quote from Psalm 69 and 9. It was the reproach or the insults of others. He says, your reproach, all the people's reproach fell on me. Jesus is saying. Here Paul is trying to picture to us the passion, the suffering of Jesus Christ on the cross. He was there as our representative, yours and mine, entire humanity's representative. All our reproach fell on him. And that's what Paul is quoting, Psalm 69 and 6. ಈ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ 69:9 ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಏನದು? ದೇವರೇ,
ನಿನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸುವವರ ದೂಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ? ಕೀರ್ತನೆ 69:9 ಬರೆದಂತೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸುವವರ ದೂಷಣೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲರ ದೂಷಣೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ತಾಳಿದ ಅಪಮಾನ, ನಿಂದೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಫೋಕಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ verse 3 is on the ungodly people. The focus is on the wicked people and not the good or the righteous people. We should never forget that as we begin the meditation. The focus is on unrighteous people. Why? This was the mission of Jesus Christ. He didn't come to help the good people. He didn't come to the righteous people. He said, I have come to seek and to save that which was lost. Son of Man has come not to be served, but to serve and to lay down his life a ransom for many. That was his mission. To redeem the ungodly. That is the theme here. 3ನೇ ವಚನದ ಗಮನ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಹೀನರ, ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ, ದುರುಳರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ, ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗಮನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಲಿದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾದ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. The prophecy that Paul is trying to quote or talk about in verse 3 and 4 authenticates the value, the inspiration of the scriptures. Why? Why do we have to value the scriptures? Verse 4, let me read. For whatever was written in former days, in those days it was the Old Testament that was written from where Paul is quoting, was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures, we might have hope. Today you and I have hope because of the inspiration of the scriptures, the reliability, the authenticity, the dependence of the word of God. We have hope. 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾದನೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯದು. ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓದೋಣ. 4ನೇ ವಚನ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಾವು ಓದಿ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತವನ್ನು, ಆದರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಾಗುವಂತೆಯೇ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸೂಚನೆ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಾಗುವಂತೆ. ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ರಕ್ಷಣೆ, ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ದೈವ ಪ್ರೇರಿತ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ, ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬರೆದದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆತನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ ಬರೆದಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಲವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಲನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಂದರೆ, ನಾವು ನಂಬಿರುವಂಥ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ನಾವು ನಂಬಿರುವಂಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ಇಂದು ನಮಗೆ ಹಳೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ
ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರ್ತದೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಪಾಲ್ ಸೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ and trying to validate the scriptures, the authenticity of the scriptures indicates to us that whatever is written in the Old Testament and the New Testament are reliable. We can depend upon them. They will be true because they give us salvation, and this is the hope that you and I have through Jesus Christ. Let's conclude. The force of Christ's example, the power of Christ's example is that he endured the reproach of others. He endured the insult of others because of his obedience to the Father, because of his attachment, because of his love relationship with the Father. In verse 2, he's been talking about that we have to be mindful of the weaker Christians and their needs. In verse 3 and 4, he says Jesus Christ was not only mindful, but he was willing to endure the reproach of others which came on him. Paul is not saying us that we should also lay down our lives for Jesus, for others like Jesus did. No, we cannot lay down our lives like Jesus did because we are sinners. And even if we lay down our life to somebody else, it will not be effective because we are sinners. Only Jesus Christ was sinless person. All the reproach of humanity came on him and he bore. That is the value of the scripture and the example that Paul is citing here. The power of this example. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಬಲ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವ ಏನೆಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಿಂದೆ, ನೋವು, ಪೀಡೆ, ಅಪಮಾನ, ತೊಂದರೆ, ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಸಹ ಆತನಿಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ? ಯಾಕೆ? ತಂದೆಯ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧತೆ, ಅಭಿಮಾನ, ಅದರಿಂದ ವಿಧೇಯನಾದ. ನಮಗೂ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ, ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಸಂಬಂಧತೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತಿತರರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಅಪಮಾನದ ದೂಷಣೆಗಳು, ನಿಂದೆಗಳು ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಿಸ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೇವಾ? ಭಾಳ ಕಠಿಣವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಧೇಯತೆಯ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ. Jesus could have easily avoided this method of going through this suffering, this shame, and he could have said, no, I'm not going to go through this. But he endured, he suffered. He chose the difficult path. He did not avoid the cross. ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿಯಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರಬಹುದಿತ್ತು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆತನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಕರವಾದ, ಅವಮಾನಕರವಾದ, ಕ್ರೂರವಾದ ಒಂದು ಮರಣದಿಂದ ಆತನು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ and we are part of the experience of Jesus Christ. I'm not talking about laying down our lives for somebody else. We cannot be representative for others' sins. But what I'm saying is, let this mind be in you which was in Jesus Christ, Paul said. Paul, quoting Old Testament, says, all the afflictions that others, all the reproaches that others made against each other came on Jesus. So what we are trying to learn here from Paul is, we must be also willing to bear. We have the power, Jesus Christ. Example, we should bear the reproaches. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇತರರ ನಿಂದೆ ದೂಷಣೆಗಳನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಆತನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ. ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಇತರರಿಗೆ ಯಾವ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಪರಹಿತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದ್ದೇ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹನೆ ಇರಬೇಕು. ಏನೋ ನಿಂದೆ ಬರ್ತದೆ, ದೂಷಣೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಪಮಾನ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲೇ ಡೌನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ Jesus Christ has already laid down our lives. But we can be mindful of the needs of others. First thing, number willing to meet the needs of others. It's very expensive. Secondly, we should be willing to accept the blames and reproaches of others. ನಾವು ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇತರರ ಬಲಹೀನರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ, ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಈ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ದೊರಕುವುದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ವೇಳೆ ಅಪಮಾನ, ನಿಂದೆ, ದೂಷಣೆ ಆದರೂ ಸಹ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಇದು? ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? Paul, you are telling something very difficult for us. We cannot follow this. Paul says, have faith. Have faith. He says, I can do all things through Christ. I have the mind of Christ because I have faith in Him. Here is an example. Not only Christ, but even Paul for us. Paul is saying it's possible. He will enable us to serve others in need if you have faith. But dear friends, let us help others who are in need. Think of others. Jesus Christ was known as the most altruistic man, the man for others. ನಮಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಪೌಲನೇ, ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶ ಕಷ್ಟಕರ. ನೀನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನದು. ಹೌದು, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿ. ಪೌಲನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು. ಆತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇತರರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇತರರನ್ನು ಕಟ್ಟುವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ, ದೃಢಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಾವು ಧನ್ಯರು. ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಸಂಬಡಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್, ಎ ವೀಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್? ದಟ್ಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪೌಲನ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಕ್ತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಪೌಲನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯಿತು. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದದ್ದು ಸಾಲದು. ಲಾರ್ಡ್, Paul has talked about the powerful example of Jesus. Even though Jesus was all powerful, he was willing to delegate. We see this experience in Paul when he said, I can do all things through Christ who strengthens me. We have been strengthened to some extent, but help us to come to the level of Paul and say, I can do all things. Not only that, help us to transfer our concerns to others who are weak, so that we may be called blessed people. It's only in giving we are blessed. ಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಪೌಲನು ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡು. ಪೌಲನು ತಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ, ನಿಂದೆ ತಾಳಿದರೂ ಆತನು ನಿನಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ. ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕೊಡು. ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಇತರರನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗುವ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡು. ವಿ ಸರೆಂಡರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, though it is difficult. Help us, O Lord, and accept us, our prayers.
We offer this in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಂದು ಬನ್ನಿ, ಯೇಸು ರಾಜ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಂದು ಬನ್ನಿ, ಯೇಸು ರಾಜ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪಾಪದ ಭಾರವಿದೆಯೋ, ಯಾರಿಗೆ ನರಕದ ಭೀತಿದೆಯೋ, ಯಾರಿಗೆ ಪಾಪದ ಭಾರವಿದೆಯೋ, ಯಾರಿಗೆ ನರಕದ ಭೀತಿದೆಯೋ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ರಾಜ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಂದು ಬನ್ನಿ, ಯೇಸು ರಾಜ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ದುಃಖವಿದೆಯೋ, ಯಾರಿಗೆ ನರಕದ ಭೀತಿದೆಯೋ, ಯಾರಿಗೆ ದುಃಖ ಕಷ್ಟವಿದೆಯೋ, ಯಾರಿಗೆ ಚಿಂತಾ ಭಾರವಿದೆಯೋ, ಶಾಂತಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಶಾಂತಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ರಾಜ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಂದು ಬನ್ನಿ, ಯೇಸು ರಾಜ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಬೆಳಕು ಮಾಗಿ ಸಂಜೆಯಾಯಿತು, ಸೂರ್ಯ ಹೋಗಿ ಚಂದ್ರ ಮೂಡಿತು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಸೇರಲು ತಲೆಯ ಬಾಗಿ ಜಪವ ಮಾಡುವೆ. ಬೆಳಕು ಮಾಗಿ ಸಂಜೆಯಾಯಿತು, ಸೂರ್ಯ ಹೋಗಿ ಚಂದ್ರ ಮೂಡಿತು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಸೇರಲು ತಲೆಯ ಬಾಗಿ ಜಪವ ಮಾಡುವೆ. ಜ್ಞಾನದಾತ ನಿನ್ನ ದಾನ, ಯೇಸು ನಾಮ ನಮಗೆ ಪಾವನ. ಜ್ಞಾನದಾತ ನಿನ್ನ ದಾನ, ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಪಾವನ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ, ನೀಡು ಎಮಗೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ. ಬೆಳಕು ಮಾಗಿ ಸಂಜೆಯಾಯಿತು, ಸೂರ್ಯ ಹೋಗಿ ಚಂದ್ರ ಮೂಡಿತು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಸೇರಲು ತಲೆಯ ಬಾಗಿ ಜಪವ ಮಾಡುವೆ. ಮಕ್ಕಳಂ ಅತಿ ಮೋದದಿ, ಸನ್ನಿಹಕ್ಕೆ ನೀನು ಕರೆದಿ. ಮಕ್ಕಳಂ ಬಹು ಮೋದದಿ, ಸನ್ನಿಹಕ್ಕೆ ನೀನು ಕರೆದಿ. ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ನೀ ಅವಸಿದಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ತೋರಿದಿ. ಬೆಳಕು ಮಾಗಿ ಸಂಜೆಯಾಯಿತು, ಸೂರ್ಯ ಹೋಗಿ ಚಂದ್ರ ಮೂಡಿತು,
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಸೇರಲು ತಲೆಯ ಬಾಗಿ ಜಪವ ಮಾಡುವೆ, ತಲೆಯ ಬಾಗಿ ಜಪವ ಮಾಡುವೆ.